नमस्कार, गुड इव्हनिंग सर्वांना. आज आपण अंडरस्टँडिंग पोएट्री इंग्लिश 258 या विषयाची अभ्यास करणार आहोत आज आपण. तर या विषयामध्ये आपल्याला अंडरस्टँडिंग पोएट्री म्हणजेच इंग्लिश भाषेमधील ब्रिटिश काळातील युरोपातील ज्या काही कविता रचल्या गेल्या, लिहिल्या गेल्या, वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिल्या गेल्या, हे कोणते विषय होते, विच वेर दोज सब्जेक्ट्स अँड ऑन विच सब्जेक्ट्स दे वेर बेस्ड, those things we are going to learn in this subject. So this subject is consist of 3 books. The first book is the Romantic Poetry. Book number 2 is the Victorian Poetry, and book number 3 is the Modern Poetry. So those things we are going to see in detail in upcoming book. सर आपण 3 पुस्तकं यामध्ये बघणार आहोत. पहिलं पुस्तक द रोमॅन्टिक पोएट्री हे आहे. So in this book they have given the 6 units, and each unit is divided into one subtype. Means first unit is based on the how to read a poem. So poem कशी रीड करायची इंग्रजी मधली, आणि there are some systematic steps. So there are some hierarchical steps to read the English poem. So those things we are going to learn in this first unit. Second unit is based on the romantic revival. So the romantic revival हे आपण दुसऱ्या युनिट मध्ये बघणार आहोत. The unit number 3 is based on William Wordsworth. So which poetry William Wordsworth had, त्यांच्या काळामध्ये विल्यम वर्ड्सवर्थने कोणत्या कविता लिहिल्या, which poems he said in his era. Those things we are going to learn in unit number 3. Then unit number 4 is S.T. Coleridge. So S.T. Coleridge यांनी कोणत्या कोणत्या पोएम रचल्या, या सर्वांचा अभ्यास आपण युनिट नंबर 4 मध्ये करणार आहोत. आणि युनिट नंबर 5 इज बेस्ड ऑन द P.B. Shelley. So the which poem was written by the P.B. Shelley, and what were his themes, how he wrote the poem, and what were his subjects of poem, which character he used during to write his poem. Those things we are going to see in detail in unit number 5. Then we are going to see the unit number 6, which is based on John Keats, the poem which were written by the John Keats. John Keats याने कोणत्या कोणत्या पोएम लिहिल्या आणि त्याचे विषय काय होते, या सर्वांचा अभ्यास आपण या बुक नंबर 1, आणि या बुक नंबर 1 मध्ये 6 युनिट आहे, याच्यामध्ये वेगवेगळे सब युनिट आहेत, ते आपण बघणार आहोत. त्यानंतर बुक नंबर 2, द विक्टोरियन पोएट्री. सो द विक्टोरियन पोएट्री having the 6 subunits, and those 6 subunits are based on 6 sub-subjects. So first unit is based on the Victorian poetry. So Victorian poetry म्हणजे काय, आणि विक्टोरियन पोएट्री मध्ये काय काय ऍस्पेक्ट्स आहेत, कोणते कोणते विषय आहेत, कोणत्या कोणत्या कहाण्या त्याच्यामध्ये पोएटला त्याच्यातून सांगायच्या आहेत, ह्या सर्व गोष्टी आपण युनिट नंबर 1 याच्यामधून बघणार आहोत. युनिट नंबर 2 याच्यामध्ये काय, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यांनी कोणत्या कोणत्या पोएम लिहिल्या, आणि त्या पोएमचे विषय काय होते, विच वेर द टॉपिक्स फॉर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स poetry. Those things we are going to see in unit number 2. And unit number 3 is based on the Robert Browning's poem. So Robert Browning हे खूप फेमस असे पोएट होते युरोपमधून, तर त्यांनी खूप छान छान अशा पोएट्री लिहिलेल्या आहेत. तर त्यांच्या पोएट्री आणि त्याचा सखोलपणे अभ्यास वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस युनिट नंबर 3. देन युनिट नंबर 4 is based on the Shakespeare and Matthew Arnold. The unit number 4 is sharing with the Shakespeare and Matthew Arnold's poetry. So या दोघांच्याही पोएम कोणत्या आहेत आणि त्या आपण या युनिट नंबर 4 मध्ये बघणार आहोत.
and unit number 5 is based on the Christiana Georgina Rossetti. सर क्रिस्टियाना जॉर्जिना रोसेटी यांच्या पोएम जे आहेत those we are going to see in unit number 5. Then unit number 6 is based on the G.M. Hopkins. G.M. Hopkins wrote some kind of poetry, and his famous poetry we are going to see in the unit number 6. So that's it about the unit book number 2. So book number 2 is also consists 6 subunits, and those things we are going to learn in upcoming periods. So last book number 3 is having the modern poetry. So modern poetry also having the 6 units. Unit first is based on the modern poetry. Then unit 2 is based on T.S. Eliot. Then unit number 3 is based on the W.B. Yeats, and unit number 4 W.H. Auden. Unit number 5 is based on the Dylan Thomas, and the unit number 6 is consist of the poetry of Langston Hughes and Annie Sexton. So those are the names of the poets in the and which having the wrote the poem which are based on the modern topics. Means यांनी काय केलेले जे मॉडर्न विषय आहेत त्यांच्यावर ह्या सर्वांनी मिळून पोएम्स लिहिलेले आहेत, आणि त्यामुळे हे ह्या पुस्तकामध्ये आपल्याला पुस्तक क्रमांक 3 मध्ये दिसून येतात. सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. सो फर्स्ट टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ द book number 1, that is the romantic poetry. So this romantic poetry is having the unit first, that is how to read a poem. So before this we are starting with the poetry, first of all we are going to learn about the how to read a poem. There is a systematic process, there is a systematic system to read a poem. आपण कोणतीही कविता वाचताना एक चढ उतार इंटोनेशन म्हणजे आवाजातील चढ उतार असतो, किंवा बोलण्याची एक वेगळी शैली असते, ती मांडण्याची एक वेगळी शैली असते. तर ह्याच्यावरून ते काव्य किती रचनात्मक आहे, किती सखोल आहे, आणि त्याचा अर्थ नेमका काय आहे, आणि कवित्रेला किंवा कविता ज्याने रचलेली आहे त्याला काय म्हणायचं आहे हे आपल्याला याच्यातून कळू शकतं. आणि हेच सर्व भाषेतील कवितांना अप्लाय होतं. त्यामुळेच द फर्स्ट युनिट ऑफ दिस बुक नंबर 1, द रोमॅन्टिक पोएट्री इज बेस्ड ऑन द हाऊ टू रीड ए पोएम. सो इंग्रजी माध्यमातील कविता कशा वाचायच्या, कोणत्या शब्दावर किती जोर द्यायचा, कसा द्यायचा, आणि त्याच्यातून आपल्याला त्या कवितेचे आकलन, त्या कवितेच्या विषयाचे आकलन कसे होणार आहे हेही बघणार आहोत. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ द युनिट नंबर 1, दॅट इज द हाऊ टू रीड ए पोएम. आता या रोमॅन्टिक पोएट्री याच्यामध्ये आपण थोडक्यात बघणार आहोत की काय काय शिकायचं आहे आपल्याला. द कोर्स कॉन्सन्ट्रेट इट्स अटेन्शन ऑन द 19th अँड 20th सेंचुरी पोएट्री, की 19व्या आणि 20व्या शतकातील ज्या रोमॅन्टिक पोएट्री आहेत किंवा विक्टोरियन पोएट्री आहेत त्या आपण या पुस्तकामध्ये शिकणार आहोत. आणि जसं आपण डिटेलमध्ये बघितलं की 3 पुस्तकं आहेत, प्रत्येक पुस्तकामध्ये 6 युनिट आहेत, असे मिळून 18 युनिट्स आहेत. तर आपण आज पहिलं युनिट हे शिकणार आहोत, हाऊ टू रीड ए पोएम. So poetry is the oldest form of literature. So the most of the literary tradition begins with the poetry. So आपण कोणत्याही भाषेत बघितलं, खास करून इंग्रजी माध्यमात किंवा इंग्रजी भाषेमध्ये बघितलं तर कवितेचं स्थान हे अनन्यसाधारण आहे. म्हणजेच काय आहे की कवितेमुळे आपल्याला खूप सखोल असे अर्थ मिळतात. म्हणजेच एक कमी अक्षरांमध्ये जास्तीत जास्त अर्थ कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला सांगता येऊ शकतो. द ट्रेडिशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर बिगिन्स विथ द वैदिक पोएट्री. आणि ह्या इंग्रजी माध्यमांच्या पोएट्रीला कुठे ना कुठेतरी इतिहासाची एक बॅकग्राऊंड आहे, इतिहासाचा एक त्याला एक पार्श्वभूमी आहे. ती कशी, तर संस्कृतमध्ये जसे ऋग्वेदामध्ये वेगवेगळे वैदिक पोएट्री पण आपल्याला बघायला मिळते. तर त्याच्यातूनच कुठे ना कुठेतरी याचा उगम झालेला असावा, तर असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि ह्याच खूप अशा विविध देशांमध्ये विविध भाषांमध्ये कवितेचे संग्रह रचले गेले, आणि ह्याचा उगम कुठे ना कुठेतरी प्राचीन भारताशी लावता येऊ शकतो. तर आपल्याला माहितीच आहे की इतिहासातून एक उदाहरण घेता येईल आपलं उत्तम. इन मॉडर्न टाइम्स म्हणजे आधुनिक काळामध्ये रवींद्रनाथ टागोर हे खूप फेमस होते. त्यांनी खूप अशा विषयांवर
कविता संग्रह तयार केले अँड ही ऑल्सो वोन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर. आणि त्यांना एक नोबल पारितोषिकही मिळाले होते लिटरेचरसाठी. तर दिस इज अन एक्झाम्पल, एक्सलंट एक्झाम्पल फॉर द लिटरेचर. So now we are shifting to the main point, that is how to read a poem. So poetry as an inspiration. So we can inspire from the some kind of poetry. Poetry is a natural form. So पोएट जो असतो, कविता करणारा जो असतो, कविता करतो, त्याच्यातून तो एक वेगवेगळ्या प्रकारचा संदेश देऊ शकतो. याच्यातून आपण इन्स्पिरेशन पण घेऊ शकतो. एखाद्याला निगेटिव्हिटी आलेली असेल तर तो एखादी कविता वाचून प्रफुल्लित होऊ शकतो आणि तो आपलं जे निगेटिव्ह विचार आहे तो घालून ते पॉझिटिव्ह विचार त्याच्यामध्ये येऊ शकतो आणि तो इन्स्पायर होऊ शकतो कोणतेही कार्य करण्यासाठी. तर याच्यातून पोएट्री ॲज अ इन्स्पिरेशन असंही म्हणू शकतो आपण याच्यात. आणि त्याच्यामध्ये कविता करणाऱ्याचं एक इमॅजिनेशन पण असतं. आपल्याला माहितीच आहे की कविता करणारा विचार करून कविता करतो. त्याच्या मनात जे सुचत जाईल तेव्हा त्याच्या डोळ्याने जो ते बघतोय ते तो त्याच्या हाताने तो उतरवतो शब्दांमध्ये आणि ते सर्वांसमोर ठेवतो. आणि कवितेचे विषय भरपूर अशा प्रकारचे असतात. काही काही कविता सत्यावर आलेल्या असतात. सम पोएट्री इज बेस्ड ऑन इमॅजिनेशन, सम पोएट्री इज बेस्ड ऑन द रियालिटी, सम पोएट्री इज बेस्ड ऑन ड्रीम्स. अशा स्वप्नांच्या आधारावर वेगवेगळ्या विषयांच्या आधारावर ह्या कवितेचे प्रकार पडले गेलेले आहेत. तर कविता ह्याच्यामुळे आपण इन्स्पायर पण होऊ शकतो. आणि पोएट्री आणि प्रोज याच्यामध्ये नेमका काय फरक आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द पोएट्री अँड प्रोज? पोएट्री म्हणजे कविता आणि प्रोज म्हणजे जे धडानुसार लिहिलेलं असतं, की धड्या स्वरूपात असतं. कविता आणि धडे यांच्यामध्ये नेमका काय फरक आहे? किंवा कविता संग्रह आणि गद्य, पद्य आणि गद्य याच्यामध्ये नेमका काय फरक आहे? तर पद्य हे खूप मोजक्या शब्दामध्ये लिहिलेलं असतं पण त्याच्यातून भरपूर मोठा अर्थ काढता येऊ शकतो. तर गद्य म्हणजे काय असतं, तर अखंड लिहिलेलं असतं त्याच्यातून आपल्याला अर्थ काढावा लागतो. म्हणजे थोडक्यात ह्याच्यामध्ये फक्त आकारमानाचाही फरक असतो पण अर्थ हा त्याच्यामध्ये दडलेला असतो. तो कवितेमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात अर्थ दडलेला असतो. सो that is the difference between the poetry and the prose. So next is poetry and its music. So there is a interrelation between the poetry and its music. So poetry is independent, and if we connect the poetry and music, then we can form a song. आपण एखादं गाणं ऐकतो त्याच्यामध्ये कुठल्या ना कुठल्या एक प्रकारचे शब्दसंग्रह असतो किंवा कविता असते, त्याला एक म्युझिक दिलं की त्याचं गाणं बनून जातं. सो आणि काही काळ आपण जेव्हा शाळेमध्ये होतो तेव्हाही आपल्याला माहिती आहे की आपण एखादी कविता वाचायची तर रिदमने वाचायचो, एखादी चाल लावून वाचायचो जेणेकरून ती लक्षात राहायची किंवा आठवायची. सो दिस रिदम हॅज बीन हॉन्टिंग सिन्स अवर चाइल्डहुड. जसं मी म्हणालो की शाळेमध्ये आपल्याला एक रिदम नुसार कविता आपल्याला शिकवली जायची. आणि आपण जेव्हा लहान होतो तेव्हा आई आपल्याला एखादं कोणतेही वाक्य किंवा शब्द किंवा एखादी कविता किंवा शाळेमध्ये आपल्याला कविता शिकवताना एक चाल लावली जायची. सो ते लक्षात राहण्यासाठी खूप इझी पडायचं त्याच्यामुळे. सो दॅट इज द रिलेशन बिटवीन पोएट्री अँड म्युझिक. सो वी कॅन लर्न अँड वी कॅन रिकॉग्नाइज द पोएट्री इझिली विथ द हेल्प ऑफ म्युझिक. So that is the importance between, and that is the difference between the poetry and the music. So now we are going to see the aspect of a poem. So कोणते कोणते ऍस्पेक्ट्स असतात पोएम? कविता म्हणजे नुसती कविता शब्द 4 शब्द लिहिलेले असतात असा अर्थ नसतो. सो पोएम इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द वर्ड्स, इट ऑल्सो हॅव्हिंग द स्टाईल, सेटिंग, विजन, द रिदम अँड लॉट ऑफ ऍस्पेक्ट्स. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू से स्टाईल. सो प्रत्येक गोष्टीची एक स्टाईल असते की कोणती कविता कोणत्या दृष्टिकोनातून लिहिलेली आहे, तिची लिहिण्याची स्टाईल कोणती आहे. द टर्म स्टाईल यूज इन ट्रेडिशनल क्रिटिसिझम इज रिअरली यूज इन मॉडर्न क्रिटिसिझम. सो स्टाईल एक असते कविता लिहिण्याची प्रत्येकाची. त्याच्यानंतर थीम. थीम म्हणजे मुख्य गाभा किंवा मुख्य विषय काय आहे त्या पोएमचा किंवा कवितेचा. सो थीम इज अन इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट ऑफ ए पोएम. सो थीम, स्टाईल, विजन, ओके, आणि अजून एक मुद्दा दिलेला आहे सेटिंग. तर हे एक मुख्य ह्याचे ऍस्पेक्ट्स ऑफ पोएम आहेत. तर थीम suggests the subject or content of a poem. So what theme or what poem is denotes something about that poem.
So what is an central idea? What is the central idea of that particular poem? That thing we can extract from this theme. So the theme is a statement of idea, a truth, principle. So नेमकी ती पोएम कोणत्या विषयावर आधारलेली आहे याचं आपल्याला थीमद्वारे कळू शकतं. So love was a favorite theme of romanticism, romanticist. So जसं आपण आता रोमॅन्टिक पोएट्री बघणार आहोत, त्याची मेन गाभा विषयाचं काय असणार आहे? लव, म्हणजे प्रेमाविषयी या कविता जास्त करून असणार आहे, रोमॅन्टिस्ट. सो हे ह्याला थीम म्हणतात, हे थीमचं उदाहरण देऊ शकतो आपण. त्याच्यानंतर आहे सेटिंग. सेटिंग इज अन मोर इन ऍस्पेक्ट ऑफ ए पोएम. सेटिंग सजेस्ट द प्लेस और बॅकग्राऊंड ऑफ ए पोएम. सेटिंग म्हणजे काय की ती प्लेस कोणती आहे किंवा या पोएमची पार्श्वभूमी काय आहे. ए पोएम इज हॅपनिंग, इट मे हॅपन इन हाऊस, इन विलेज और सिटी. मीन्स there is a specific place to every poem. Suppose some kind of any one poet is writing about nature, but where he is seated, from where he is writing, कुठे तो बसलाय, कुठे लिहितोय, काय लिहितोय, हे कुठेतरी असं. समजा नेचरची पोएम लिहितो तर तो कुठेतरी नदी किनारी बसलेला असेल, डोंगरावर बसलेला असेल, तर ते त्याला प्लेस म्हणतात आणि ती प्लेस कोणती? डोंगर. सो दॅट इज द सेटिंग ऑफ दॅट पोएट्री. देन विजन. So vision means the form and content of a poem. Means विजन एक प्रत्येकाचा एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू असतो, की दृष्टिकोन असतो. जसं एक पर्स्पेक्टिव्ह म्हणतो आपण त्याला, की व्हॉट इज द विजन ऑफ पोएम. मीन्स व्हॉट द पोएट वॉन्ट्स टू कन्क्लूड फ्रॉम दिस पोएट्री. मीन्स कविता जो करणार आहे त्याला नेमकं काय सांगायचं आहे त्या पोएट्रीमधून, हे आपल्याला या विजन मधून कळू शकतं. तर असे आपण 4 ऍस्पेक्ट शिकलेले आहेत. पहिला आपण शिकलेलो आहे स्टाईल, त्यानंतर थीम, त्यानंतर सेटिंग आणि मग विजन. सो युनिट ऑफ ए पोएम. तर आता आपण काय शिकणार की युनिट ऑफ ए पोएम. युनिट काय काय असतात पोएम मध्ये, छोटे छोटे युनिट्स असतात, ते आपण बघणार आहोत. कोणते कोणते? द वर्ड. शब्द हे पोएम मध्ये खूप महत्वाचे असतात. विदाउट एनी वर्ड वी कांट express our feelings, we can express our word, what we can see, the perspective, thing, vision. आपण काहीही एक सांगू शकत नाही शब्दांशिवाय. so same thing you can apply here. word is very important aspect in the poetry. then the stanza. शब्दांनंतर स्टांजा म्हणजे एक त्याचा स्टांजा एक महत्वाचा ठरतो. आणि स्टांजा मध्ये म्हणजे काय की एक 4 लाईनी असतात, त्याला स्टांजा म्हणतात. तर ए लाईन इन ए पोएम इज ऑलवेज पार्ट ऑफ ए स्टांजा, जसं मी म्हणालो आता तसं. अँड इट ऑल्सो फर्दर इट इज डिवायडेड इन टू कपलेट. मीन्स टू लाईन्स, दॅट इज कॉल्ड कपलेट. देन 3 or 4 लाईन्स असेही असतात. त्याच्यानंतर असे 4-5 लाईनीचा एक स्टांजा बनू शकतो. तर स्टांजा एक इम्पॉर्टंट असतो. मीन्स द फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज वर्ड, अँड वर्ड मेक्स लाईन or sentence, and those line or sentence makes the stanza. म्हणजे शब्दांनंतर स्टांजा बनतो. विविध शब्दांचा मिळून एक स्टांजा बनत असतो. देन शब्द आणि स्टांजा हे महत्वाचे आहे त्याच्यामध्ये. There are also irregular pattern. A number of lines may differ from stanza to stanza. Means there is no specific pattern to write the stanza. Means a stanza may have the 4 lines, 5 lines, maybe 6 lines, 7 lines, or maybe 3 or 4 lines. So we can say that the stanza is having specific this number of lines. So it may vary with the poem. So poem ला कसं असतं, इंग्रजी माध्यमातल्या इंग्रजी मधल्या पोएमचं कसं असतं की कवितांचे जे शब्द किंवा स्टांजा मधील जे वाक्य आहेत ती कमी जास्त होऊ शकतात. तर त्याला काही असं नंबर स्पेसिफिक नसतो. Then the poetic devices. What are the poetic devices? Stanzas as unit of poem help us analyzing a style of poem. So we can extract the meaning or interpret the meaning of that particular poem through the stanzas. So आपण स्टांजा मधून काय करू शकतो, वेगवेगळ्या पोएमचा अर्थ काढू शकतो. आणि त्या पोएमचा अर्थ काढण्यासाठी स्टांजा समजून घेणं, तो उतारा किंवा ते 4 ओळी समजून घेणं त्या कवितेतला, हे महत्वाचं ठरतं. त्याच्यातूनच आपल्याला त्या कवितेचा अर्थ काय आहे, कोर पार्ट काय आहे त्या कवितेचं, ते कळू शकतं. आता बघा, अलिटरेशन अँड
राईम आर द ट्रेडिशनल पोएटिक डिव्हाइसेस. सो पोएटिक डिव्हाइसेस मध्ये काय म्हणू शकतो आपण की ॲलिटरेशन अँड राईम हे महत्वाचं ठरतं. आणि कवितेचे युनिट काय आहेत तर द वर्ड अँड द स्टांजा हे महत्वाचे युनिट आहेत कवितेचे. कारण कविता बनण्यासाठी वर्ड म्हणजे शब्द, स्टांजा हे महत्वाचे ठरतात. Alliteration is a repetition of a first sound of a letter of a word. मीन्स आय पास्ट, त्यांनी उदाहरणही दिलेले खाली की एच, त्याच्याच पुढे लगेच हेल्डचा एच एक आलेला आहे. आय पास्ट हिम बाय, ऑफकोर्स पुअर चाइल्ड, ही हेल्ड माय आईज, सिटिंग स्टिल ऑलमोस्ट नेक, स्मॉल अँड स्लाइटली बेंड अलोन. आता ॲलिटरेशन म्हणजे काय, एक शब्द सुरू होण्याच्या आधी एक अक्षर असतं, त्याच अक्षराचं खूप वेळा रिपिटेशन होणं त्या कवितेमध्ये, त्यालाच काय म्हणतात ॲलिटरेशन. मीन्स ए रिपिटेशन ऑफ द फर्स्ट साऊंड ऑर ए लेटर ऑफ वर्ड. आता या उदाहरणामध्ये बघू शकतो की ही ही हेड, हीचा एच आधी आलेला आहे आणि त्याच्यानंतर लगेच पुढचा शब्द जो आहे त्याची पण स्टार्टिंग ही एच ने झालेली आहे. सो those two words is having the same start, means those two words having the starting with h, so that is called alliteration. So in third line you can also see same part, there is a two words sitting and still. So sitting is having start with the s and still is also having the start with the s, so those words are starting with the same letter, that is s. आणि सेम तसंच तिसऱ्या लाईनीमध्ये आपल्याला असं बघता येऊ शकतं, चौथ्या लाईनीमध्ये स्मॉल अँड स्लाइटली. सो बोथ वर्ड्स आर स्टार्टिंग विथ दिस. सो इफ सम काइंड ऑफ स्टांजा इज हॅव्हिंग सच काइंड ऑफ सेटिंग और सच काइंड ऑफ, या अशा प्रकारचे जर कुठे शब्दरचना आलेली असेल, द वर्ड सेटिंग इज द स्टांजा विच इज हॅव्हिंग द वर्ड सेटिंग लाईक दिस, देन यू कॅन डिक्लेअर दॅट पोएम और दॅट स्टांजा विथ ॲलिटरेशन, म्हणजे ॲलिटरेशन आहे त्या स्टांजामध्ये हे आपण म्हणू शकतो. देन राईम. राईम इज सेमनेस ऑफ साऊंड इन वर्ड ॲट द एंड ऑफ टू और मोर लाईन्स. सो राईम माहितीच आहे आपल्याला, कोणत्याही कवितेच्या सेंटेन्समध्ये जर शेवटी तो एखादा वर्ड एखाद्या शब्दाने एंड होत असेल तर त्याच शब्दात दुसऱ्या लाईनमध्ये त्याच शब्दाने तो वर्ड, ती लाईन संपत असते. म्हणजेच इथे आपण उदाहरण बघू शकतो, आय हॅव शोन यू फ्रेंड्स हाऊ जस्टिस मेक्स इट्स एंड्स. मीन्स दोज आर साऊंड्स सेम विथ द सेम राईम. द साऊंड ऑफ वर्ड इज रिपीटेड. आपण म्हणू शकतो की हे वर्ड हे रिपीटेड आहेत, मीन्स दे आर एंडिंग विथ द सेम साऊंड. म्हणजे फ्रेंड्स एंड्स, वी कॅन सी फ्रेंड्स एंड्स, दोज आर साऊंड सिमिलर ॲट द एंड. Then the next line is a crime is a crime. The law must take its time. Crime and time. Those two words are sound like same sound. हे दोन जे शब्द आहेत हे सेम आपल्याला साऊंड करतात, क्राईम अँड टाइम. सो त्याला काय म्हणणार, राईम. त्याला म्हणतात राईम. आता आपण पुढचं हे बघणार आहे, इमेज. सो इमेज इज अ थिंग दॅट स्टँड फॉर an idea. Its point at close likeliness between two. The image is analogy or comparison. An image has also visual quality. म्हणजे काय, इमेज म्हणजे त्या पोएमची एक शब्दरचना असते आणि त्या शब्दरचनेतून आपल्यासमोर एक पिक्चर उभं राहतं, एक चित्र उभं राहतं की हा, ह्या कविता लिहिणाऱ्याला, कवयित्रीला किंवा जो कवी असतो त्याला काय म्हणायचं आहे याच्यातून, तो त्या शब्दातून त्याचे चित्र पुढे रेखाटत असतो. ए पोएट इज अ पेंटर इन वर्ड्स. मीन्स त्यांनी उदाहरणे दिली आहे, मॉडर्निस्ट पोएट्स टी.एस. एलियट अँड एझ्रा पाउंड्स इन्सिस्ट ऑन व्हिज्युअल क्वालिटी ऑफ अन इमेज. मीन्स what the poet does the work like he puts the image of his poem through its words. मीन्स त्याच्या कवितेचे जे शब्दाच्या मार्फत तो कवितेचे चित्र आपल्यासमोर उभे करतो, त्यालाच खरा कवी म्हणू शकतो आपण. ते इमॅजिस्ट मोमेंट पावड द वे ऑफ मॉडर्निझम अँड मॉडर्निस्टिक पोएट्री. सो पोएट जो कविता जो लिहिणारा आहे त्याचं कामच असं शब्दाच्या माध्यमातून तो त्याचा एक कवितेचा जो सार आहे ते त्याचं कवितेचं चित्र तो रेखाटतो. अँड दॅट इज द मेन वर्क ऑफ
poet. Then simile. Simile is comparison of one thing to another. Means simile is comparison between the two things. And they have given one example in the simile words like as dash dash as so as indicating the comparison are present. Means the way you can find where you can find the comparison between two words, two things. You can see twinkle twinkle little star like a diamond in the sky. There is a comparison between two things. Star is compared to a diamond. Means here in those two lines, the star is compared to a diamond, and there is a comparison between two things. And same you can see the like indicates direct comparison. Means इथे आपल्याला दिसतं की जे स्टार आहे, चांदणी आहे, ती कशाची कंपेअर केलेली आहे? डायमंड्स, हिऱ्याशी कंपेअर केलेली आहे. And you can see in next example that is now the sky is blue as a kingfisher and his bride. So sky is generally compared with the kingfisher. Kingfisher नावाचा एक पक्षी आहे, त्याच्याबरोबर आकाशाला त्यांनी compare केलेला आहे. And next line they have given also one example that is I like a pelican of the wilderness like an owl the desert like a sparrow alone upon the housetop but not in misery. So here they have compared the wilderness of owl. Okay, so owl म्हणजे कसं या घुबडाचं त्यांनी कंपॅरिझन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर खाली त्यांनी चिमणीचं स्पॅरो याचं कंपॅरिझन केलेलं आहे. सो जिथे तुम्हाला ज्या स्टांजामध्ये so stanza which is having the comparison between direct comparison between two things, you can see there is a image, there is a simile, you can see there is a simile. Then next part is metaphor. What is mean by metaphor? So metaphor is also comparison, but the word indicating comparison are absent. Means there is a indirect comparison between the words or things. जिथे तुम्हाला इनडायरेक्ट प्रकारची एक कंपॅरिझन दिसायला येईल तिथे मेटाफर असं असतं. सो दे हॅव ऑल्सो गिवन वन एक्झाम्पल. द डे इज गोल्डन grain of corn which the sun sows. Night is crow that eats the corn before it grows. सो डेज इज आता पहिल्या लाईनीमध्ये डे कम्पेअर कशाबरोबर केले? गोल्डन ग्रेन कॉर्न. म्हणजेच दिवसाचं त्यांनी कशावर कंपॅरिझन केलंय की जे सोनेरी रंगाचं कॉर्न म्हणजेच मका जो आहे त्याच्याशी दिवसाचं त्यांनी वर्णन केलं आहे. म्हणजे जसं पिवळा धमक प्रकाश असतो दिवसाचा, तसंच त्यांनी जे मक्याचे कणसाचे बिया जे धान्य असतं मक्याचं त्याचाही कलर पिवळसर असतो, तर त्याच्याशी त्यांनी कम्पेअर केलं. सो देअर इज अ इनडायरेक्ट कंपॅरिझन. त्यांनी डायरेक्ट असं बोललं नाही की डे लाईक ग्रेन ऑफ कॉर्न असं काय बोललेलं नाही. डे इज ए गोल्डन ग्रेन ऑफ कॉर्न म्हणजे इनडायरेक्ट केलेलं आहे. तिथे लाईक ॲज सो असे काही वर्ड यूज केले नाही, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कंपॅरिझन केलेलं आहे. अँड इन थर्ड लाईन नाईट इज कम्पेअर विथ द क्रो. आणि तिसऱ्या लाईन मध्ये तुम्हाला दिसेल की क्रो कशाबरोबर कम्पेअर केलेली? नाईट बरोबर. मीन्स जसं अंधारा रंग काळा असतो तसं कावळ्याचाही कलर काळा असतो, तसं त्यांनी इनडायरेक्ट कंपॅरिझन केलेलं आहे. सो दॅट इज कॉल्ड मेटाफोर. सो वी हॅव सीन द इमेज. Okay, so we have seen image, then simile, then metaphor. Okay, now we are going to see symbol. So what is meant by symbol? So symbolism in an indirect way of saying things. Means आपण एक चिन्हांनी काही काही दर्शवतो गोष्टी, तर त्याला सिम्बॉल असं म्हणतात आपण. तो त्याला सिम्बॉलिक, जे पोएट्रीमध्ये असंच होतं की एखादी गोष्ट दाखवण्यासाठी एक सिम्बॉलचा वापर केला जातो. की आता समजा एखादी मुलगी आहे किंवा एखादा मुलगा आहे तो पळतोय. सो मुलगा हा चित्त्यासारखा पळतोय, याच्यामध्ये काय एक सिम्बॉल दिलेला आहे चित्त्याचं त्याला, म्हणजे तो चित्त्यासारखा पळतोय. तर हे काय झालं? सिम्बॉल. एक त्याला एक चिन्हाचं एक त्याला दर्जा देऊन त्याला दाखवण्यात आलं इथे. तर दॅट इज कॉल्ड द सिम्बॉलिझम. हे सिम्बॉल इज अन एलार्ज मेटाफॉर. मीन्स त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन होते, पण कसं इनडायरेक्टली होते आणि तिथे रिलेशनशिप किंवा कंपॅरिझन दाखवली जाते, वन टू वन रिलेशनशिप किंवा कंपॅरिझन. आता त्याचे उदाहरण त्यांनी दिलेले आहे, ते आपण बघूया.
आपण उदाहरण बघूया त्याचं. टी.एस. इलियॉट्स फेमस पोएम वेस्टलँड. सो टी.एस. इलियॉट्स यांची एक वेस्टलँड नावाची पोएम आहे. त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, ती सिम्बॉलिक पोएम आहे. सो इट इज अन सिम्बॉलिक पोएम. सो देअर इज अ वेस्टलँड इज सिम्बॉल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. मीन्स वेस्टलँड हे मॉडर्न वर्ल्डशी कम्पेअर केलेलं गेलं आहे, की वेस्टलँड म्हणजे काय आहे, ते मॉडर्न वर्ल्ड त्याच्याशी कसं कम्पेअर केलं गेलं हे त्या कवितेमध्ये आहे. सो वेस्टलँड इज ए बॅरन लँड दॅट प्रोड्यूस नथिंग. मीन्स ज्या जागेचा काहीच उपयोग नाहीये, ज्या जागेमध्ये काहीच उगवत नाही, त्याला वेस्टलँड म्हणतात. आणि त्याचं त्यांनी मॉडर्न ज्या काळ आहे त्याच्याशी कसं कंपॅरिझन किंवा कसं वर्णन केलेलं आहे ते आपल्याला त्या एलियट यांच्या कवितेतून दिसून येतं. आणि यालाच काय म्हणतात, काय म्हणलेलं आहे त्यांनी, सिम्बॉलिझम. म्हणजे इथे त्यांनी चिन्ह कशाचं वापरले, वेस्टलँडला कशाशी कम्पेअर केले, मॉडर्न वर्ल्डशी. मीन्स त्याने एक चिन्हाचा वापर केलाय. म्हणजे वेस्टलँड हे एक चिन्ह वापरून त्यांनी मॉडर्न, त्यांची एक थीम आहे जी कवितेची, त्यांचा विषय आहे कवितेचा, तो मांडलेला आहे. तो क्रिटिसायझिंग पोएट्री म्हणजे चिकित्सात्मक वर्णन आपण कसं करू शकतो कवितेचं, तर हे आपण बघूयात. तर त्याच्यामध्ये 3 लेवल दिलेले आहेत त्यांनी, ॲप्रिशिएशन, ॲनालिसिस, इव्हॅल्युएशन. म्हणजे ॲप्रिशिएशन म्हणजे कविता कशी आहे, मेनली इट्स रिदम कसं आहे, रायमिंग स्कीम कशी आहे त्याची, म्हणजे वर्ड्स कसे आहेत, स्टांजा कशा आहेत, त्याचं साऊंड कसं आहे, सेन्स बनतोय का कवितेला. Read a poem twice, thrice, even more times. If you are getting the meaning of that poem easily, then it is a good poem. आणि कवितेचा शब्दरचना अशी असली पाहिजे की ते सर्वांना कळाली पाहिजे. सो पोएट इज ऑल्सो हॅव्हिंग मोर अँड मोर मच मोर टास्क इन फ्रंट ऑफ हर और हिम, बिकॉज he is supposed to arrange the words of that particular poem in such a manner that everyone can get the meaning of that particular poem. So that is an important task in front of poet. Then appreciation is unfolding the beauty of sound and sense of poem. So that is the main task in front of poet. Then second one is analysis. If appreciation is a subjective, analysis is objective. सो अनालिसिस म्हणजे काय, की अनालिसिस करताना आपण पोएमचं कसं करतोय, शब्दरचना कशा आहे, इन विच वे द पोएट हॅज रिटन दॅट पर्टिक्युलर पोएट्री. सो ते एक महत्वाचं ठरतं. त्याची स्कीम काय आहे, त्याचा एक मेन स्कोप काय आहे त्या पोएमचा. देर इज अ टेस्टिंग अँड व्हेरिफिकेशन. मीन्स इन अनालिसिस देर आर 2 प्रोसेस. देर इज टेस्टिंग अँड व्हेरिफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पोएम. आणि त्याच्यामध्ये त्याचा गाभा काय आहे, व्हॉट इज द बॅकग्राऊंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पोएम. So that is much important in that analysis process. Then third one is evaluation. So evaluation is determining the value. Means त्या पोएटची नेमकी काय त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे, ते कुठपर्यंत सक्सेसफुल झालेला आहे का, त्याला मांडता आलेला आहे का त्या पोएम मध्ये, किंवा त्याचा जो मुख्य जो थीम आहे पोएमची ती सर्वांपर्यंत पोहोचते आहे का, थ्रू हिज वर्ड्स, थ्रू हिज स्टांजा. तर हे ह्याचं शेवटी आपल्याला जे इव्हॅल्युएशन करता येऊ शकतं. सो हिज it is a matter of longer and meticulous training and poetry criticism. So क्रिटिसिझमचे आपण किती भाग बघितले, 3. त्याच्यामध्ये आपण इव्हॅल्युएशन एक बघितलं, देन अनालिसिस एक बघितलं, आणि ॲप्रिशिएशन, हे 3 गोष्टी बघितलेल्या आहेत. नाऊ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ पोएट्री. वी आर मुव्हिंग टू द टाइप्स ऑफ पोएट्री. सो द लिरिक, ह्याच्यामध्ये आपण कोणते कोणते प्रकार बघणार आहोत ते एकदा सांगतो मी. द लिरिक, then the ode, then the sonnet, the elegy, the idyll, the epic. Those are the types of poetry we are going to see. So first we are starting with the lyric. सो लिरिक म्हणजे काय, तर लिरिक मध्ये आपल्याला एक त्याच्यामध्ये शब्दांची रचना कशी गेलेली आहे. एनी पोएम ऑफ कोर्स मस्ट कंटेन द मिक्सचर ऑफ बोथ. मीन्स लिरिकल पोएट्री इज द structure of the words. So how the poet have structured that word and how he formed the stanza, and is he able to see what is the demand of the people. Means लोकांच्या काय अपेक्षा आहे त्याच्या कवितेकडून,
ॲज इज सक्सेसफुल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल. मीन्स लोकांच्या ज्या गरजा आहेत तो सॅटिस्फाईड किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात तो यशस्वी झालेला आहे का, हे आपल्याला त्याच्या पोएटून कळालेलं आहे का, याचा सर्व अभ्यास त्या लिरिक मधून होतो, म्हणजे त्या शब्दामधून होतो. तर शब्द त्याचे कसे आहेत, डिस्क्रिप्शन कसं आहे, इट इज अ शॉर्ट पोएम, इट इज अ लॉंग पोएम, इज ही एबल टू कन्वे हिज इमोशन्स थ्रू द वर्ड्स. मीन्स त्या शब्दातून त्याने भावना सर्वांपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत का, तर हे सर्व त्या लिरिक मधून आपल्याला कळू शकतं. The poem is a truly lyrical as it expresses a feeling of joy and is very short. सर, पोएम किती मोठी असावी किंवा किती छोटी असावी असं नाही, पण त्याच्यामध्ये फिलिंग, इमोशन्स किंवा त्याची आयडिया, सिंगल आयडिया काय आहे, वन टू वन त्यांनी पोएम केलेली आहे का ती, किंवा त्यांनी कंपॅरिझन केलेलं आहे. जसं आपण बघितलं की मेटाफर बघितलं आपण, त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन होते. तर हे सर्व त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं. जर आहे का तो एबल. आता त्यांनी उदाहरण एक दिलेलं आहे याच्यामध्ये, ए रेड रोज इज अ लव्ह लिरिक इन मोर सेन्स ऑफ द वर्ड. सो त्यांनी एक ती ही पोएम दिलेली आहे, ए रेड रोज. त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे ते आपण उदाहरण ते त्यांनी दिलेलं आहे ते आपण थोडक्यात बघूयात. माय लव्ह's like a red rose that's newly sprung in June. My love's like a melody that sweetie played in tune. तर हे एक त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे. सो प्युअरली लिरिकल पोएट्री ही एक आहे, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे की कंपॅरिझन केलेली आहे त्याच्या प्रियसीशी, हे त्या रेड रोजशी, म्हणजे लाल गुलाबाशी त्यांनी कंपॅरिझन केलेलं आहे. मीन्स ही इज व्हेरी सक्सेसफुल टू कन्वे हिज मेसेज थ्रू हिज वर्ड्स. त्यांनी त्याच्या शब्दातून ह्या भावना मांडलेल्या आहेत, आणि त्याला लिरिक असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे त्यांनी एक स्पॉन्टेनियस, मीन्स ही प्रेझेंटेड अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हिज वर्ड्स, आणि ऑल्सो सक्सेसफुल टू प्रेझेंट हिज फिलिंग इन फ्रंट ऑफ अस. म्हणजे आपल्यासमोर त्यांनी एक भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्दांचा वापर केला, आणि तो त्याच्यात यशस्वीही होत आहे. हे आपण लिरिक्सचं उदाहरण म्हणू शकतो. त्यानंतर दुसरा एक प्रकार आहे तो म्हणजे तो ओड. सो ओड मे बी डिस्क्राइब ॲज ए स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक. आणि ओडचं एक ग्रीक ओरिजिन एक आहे. इट इज ऑफन इन फ्रंट ऑफ an address, is sometimes used to commemorate an important occasion. Ode is exalted in subject matter and elevated in tone and style. सो ओड मध्ये महत्वाचं काय असतं, एक टोन आणि स्टाईल. त्याची टोन काय आहे कवितेचा, त्याची स्टाईल काय आहे लिहिण्याची, त्याच्यामध्ये विषय काय आहे त्याचा, हे ओडच्या द्वारे आपल्याला कळू शकतं. आणि ओड ही संकल्पना ग्रीक मधून आलेली आहे. द डिफरन्स बिटवीन लिरिक अँड ओड वुड बी ए क्लिअर. जसं तिथे दोघांमध्ये आपल्याला दिसून की कंपॅरिझन आहे, पण त्याच्यामध्ये फरक दिसून येतो. ओडमध्ये इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टॅलिटी अँड कम्पेअर टू ए लिरिक, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन द ओड इज मच मोर कॉन्शियसली इलॅबोरेट इम्प्रेसिव्ह. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होत आहे आपल्याला दिसून येतं, ओडमध्ये आपल्याला काय दिसून येतं, इमोशन्स किंवा एक इम्प्रेसिव्हपणा जो असतो, इलॅबोरेट केलेला असतो जास्तीत जास्त, हे ओडमध्ये दिसून येतं. तर आपण मागच्या जो हा बघितलेला आहे त्याच्या आधी लिरिकल पोएट्री बघितली, त्याच्यावर शब्दांवर जास्त जोर दिलेला आहे. त्या शब्दांमधून त्यांनी कंपॅरिझन केलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये इमोशन जास्त दिसून येत आहे. हा आपल्याला फरक याच्यामध्ये दिसून येईल. तर पुढचा प्रकार एक आहे आपल्याला तो बघायचा आहे, सॉनेट. The sonnet the sonnet is invented in Italy in early Renaissance. So रेनेसान्सच्या पिरियडमध्ये एक सॉनेट नावाचा एक कवितेचा प्रकार आहे तो उदयाला आला. आणि सॉनेट इज मेनली द 14 लाईन पोएम. 14 लाईनची जी पोएम असते त्याला सॉनेट म्हणतात. अँड दे हॅव गिव्हन सम डिटेल्स अबाउट द सॉनेट इन दिस passage. So it is made famous by Petrarch. In sonnet he wrote Laura de Noves. Those sonnets started a fashion which was to influence poetry in Europe for several centuries, the so-called Petrarchian Convention of Low Poetry. तर ही एक शॉर्ट पोएम असते, त्याच्यामध्ये म्युझिक, त्याच्यामध्ये अकम्प्लिशमेंट ऑफ म्युझिक. द वर्ड सॉनेट बिंग डिरेवेटिव्ह ऑफ इटालियन सॉनेटो. म्हणजे सॉनेटो या शब्दामधून
त्या सॉनेट या शब्दाचा उदय झालेला आहे आपल्याला दिसून येतो. त्यानंतर सॉनेट, टाईप ऑफ सॉनेट त्याने दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये 2 पार्ट्स त्यांनी दिलेले आहेत, ऑक्टेव ऑफ 8 लाईन्स अँड सेस्टेस ऑफ 6 लाईन्स, म्हणजे 8 लाईनची आणि 6 लाईनची, असं त्यांनी ह्याच्यामध्ये प्रकार दिलेले आहेत. तर ते आपण आता ह्याच्यामध्ये बघणार आहोत. तर ह्या उदाहरणामध्ये तुम्ही बघू शकता त्यांनी दिलेलं आहे की 8 लाईन, 4 लाईनचे दिलेले आहेत त्यांनी ह्याच्यामध्ये. The sonnet was introduced in England in first half of 16th century by Sir Thomas Watt and Henry Howard, a love sonnet to English politicians who, after their return from diplomatic mission in Italy, wrote verses in this form. So इंग्लंड मध्ये कोणी इंट्रोड्यूस केलेले आहेत हे सॉनेट? तर थॉमस वॅट आणि हेनरी हावर्ड यांनी. Now we are going to see the next type, that is elegy. So elegy is originated in Greece, and the range of subject that we can see in the elegy is both grave and gay, war, love, political events, the lamentation for death. The Greek judged the elegy by its form, not by its subject matter. Means त्याच्यामध्ये आपल्याला एक वॉर किंवा ग्रेव किंवा ब्रेवरीचं जे आपण उदाहरणं म्हणतो, किंवा एक शूरतेच्या ज्या कविता, त्याच्या कविता या एलिजी मध्ये आपल्याला बघायला मिळू शकतात. The elegy is less spontaneous than the lyrical and often elaborate in style like ode. म्हणजे ह्याच्या एलेगी मध्ये आपल्याला लिरिकल आणि ओड या दोघांचंही मिक्सचर मिळू शकतं, असा हा एक प्रकार आहे. During the Renaissance, a new kind of elegy, the pastoral elegy, was introduced to English poetry. तो रेनेसांच्या पिरियड मध्ये आपल्याला एलेगीचा उदय जास्त प्रकारात दिसून येतो, आणि पॅस्टोरिकल एलेजी हे इंग्लिश पोएट्री मधून आपल्याला दिसून येतं. त्याच्यानंतर द इडियल, द इडिल, सॉरी द इडिल, अँड द इडिल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लिटिल पिक्चर. म्हणजे एक छोट्या प्रकारच्या ज्या कविता असतात, ए लिटिल पिक्चर इज ऑल्सो असोसिएट विथ द रिलेटिव्ह ब्रेविटी अँड पिक्टोरियल इफेक्ट. म्हणजे शब्दांमधून एक थोडक्यात एक चित्र उभं करणं, याला द इडिल म्हणता येईल आपल्याला. एव्हरी इडिल एम्स ॲट द विविड व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन ऑफ इट्स थिम्स. म्हणजे शब्दातून एक चित्र उभं करणे, यालाच आपण इडिल म्हणू शकतो. त्याने एक उदाहरण दिलेलं आहे याच्यामध्ये. द शेक्सपियरची एक कविता आहे, द ॲज यू लाईक इट. याच्यामध्ये इडियल याचा एक आपल्याला प्रकार दिसून येतो, इडियल ऑफ कंट्री लाईफ. म्हणजे कंट्री लाईफचं जे इडियल, कंट्री लाईफ जी कशी असते, देशातले जीवन कसं असतं, ते हे इडियलच्या प्रकारातून त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. So ideal is not a mere objective description of person, place or things. It is poet's own vision of what he has seen or felt. म्हणजे इडियल हे एक माणसाचं किंवा एक गोष्टीचं किंवा एखाद्या जागेचं हे वर्णन नसून ते कसं असतं की त्याच्यामध्ये एक इमॅजिनेटिव्ह त्यांनी इमॅजिनेशनद्वारे तो शब्दांमध्ये उतरवतो आणि त्याच्यातून तो एक चित्र जणू वाचकांसमोर उभे करतो, त्याला इडियल म्हणता येईल आपल्याला. त्याच्यानंतर द एपिक, द इलियड अँड ऑडेसे बाय ग्रीक पोएट होमर आर द क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ एपिक युरोपियन लिटरेचर. तर त्यांनी द एपिक यांचे उदाहरणं दिलेली आहे त्याच्यामध्ये, द इलियड अँड ऑडेसे. The supernatural and magical elements is always prominent in this epic. So epic मध्ये महत्वाचं आपल्याला काय दिसून येतं, सुपर नॅचरल म्हणजे देवी देवता किंवा एक जादू किंवा एक चमत्कार, अशा प्रकारच्या कविता असतात ज्या सुपर नॅचरल किंवा मॅजिकल एलिमेंट्स याच्यामध्ये मोडतात, त्या
या एपिक मध्ये आपल्याला दिसून येऊ शकतं. द लँग्वेज इज नोबल अँड एक्साल्टेड. द ग्रँड स्टाईल इज टोटली डिफरंट फ्रॉम द कॉमन स्पीच. मीन्स एक कॉमन ज्या पोएट्री असतो त्याच्याप्रमाणे नसून द लँग्वेज इज कॉन्सिस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. मीन्स where it is having the grand style to present that particular poem. Then the next, the ballad. Like the epic, the ballad arise out of folk literature. Folk म्हणजे आपण जसं एक लोकगीत म्हणतो किंवा जे लोककलेचे जे सादरीकरण होतं त्याच्यामध्ये हा प्रकार थोडक्यात मिळतो. इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म इन इंग्लिश, इज वन ऑफ द फ्यू दॅट आर ऑफ नेटिव्ह ग्रोथ. इट इज सम फ्रॉम विलेज टू विलेज. मीन्स एक गावोगावी त्यावेळी म्हणजे युरोपामध्ये गावोगावी त्या या माध्यमातून वेगवेगळे संदेश किंवा एंटरटेनमेंट किंवा एक मनोरंजन केलं जायचं, तर त्याला द बलाड म्हणतात. द बलाड अराईज आउट ऑफ फोक लिटरेचर. एवढंच लक्षात ठेवायचं की द बलाड इज अराईज आउट ऑफ फोक लिटरेचर, म्हणजे लोकसंगीताचाच हा एक प्रकार आहे, लोककलेचाच हा एक प्रकार आहे. द बलाड इज व्हेरी short story in verse, originally intended to be sung to an audience. Means its main aim is to focus on the audience entertainment or spectators entertainment. Means प्रेक्षकांचं जे किंवा जे बघायला आलेले आहेत, मनोरंजन करण्यासाठी आले, त्यांचं एंटरटेनमेंट करणे, त्यांच्यासाठी गाणे, त्याच्यातून काहीतरी संदेश देणे, हे एक बलाडचं महत्वाचं फंक्शन किंवा महत्वाचं कार्य असतं. सो आपण आता या पहिल्या युनिटमध्ये काय काय बघितलेलं आहे हे आपण थोडक्यात आता बघूयात. सो आपण बघितलं की व्हॉट इज पोएट्री, अँड पोएट्री इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर. पोएट्री इज अ नॅचरल फॉर्म असं असतं, आणि पोएट्रीचे वेगवेगळे प्रकार आपण बघितले. आपण डिटेलमध्ये बघूयात. पोएट्री म्हणजे काय हे बघितलं आपण. व्हॉट इज मीन बाय पोएट्री? देयर इज सम सिस्टमॅटिक प्रोसेस टू रीड पोएम, and that is we have seen under the how to read a poem. So there is some style to read a poem. म्हणजे प्रत्येक कविता ही वाचण्यासाठी कोणत्याही भाषेतून असू दे, तर ती वाचण्यासाठी एक एक पद्धत असते. तो हाऊ वी कॅन रीड द पोएम, व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स दॅट is very important during the reading a poem. So that we have seen. In that point we have seen poetry, we have seen the difference between poetry and prose. पद्य आणि पद्य म्हणजे काय हे आपण बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितले what is the relation between music and poetry. Poetry and its music means there is some tone or there is some rhyming tone for that particular poetry. So we have under this part we have seen an example that in our childhood we have learned lot of things, lot of poem through some kind of tone. म्हणजे आपण एक लहानपणी वेगवेगळ्या कविता या एक चाल लावून आपण शिकलेल्या होत्या त्या लवकर लक्षात राहण्यासाठी. सो दॅट थिंग वी हॅव सीन इन दिस पार्ट. देन वी हॅव सीन ऍस्पेक्ट ऑफ ए पोएम. म्हणजे कोणते कोणते ऍस्पेक्ट असतात पोएम मध्ये, कोणते कोणते भाग असतात, कोणते कोणते प्रकार असतात. प्रकार नाही म्हणता येणार पण भाग असतात त्याचे. म्हणजे एक स्टाईल, कवितेची स्टाईल कशी आहे, त्यानंतर कवितेची थीम काय आहे, विषय काय आहे कवितेचा, त्यानंतर सेटिंग कशी आहे कवितेची, हाऊ पोएट सेटेड द पोएम. देन what is the vision of poem. That thing we have seen in this part. Then we have seen the unit of poem, and we have seen two units, that is the word and the stanza. हे पोएमचे युनिट कोणते? द वर्ड अँड द स्टांजा. हे आपण बघितलंय. शब्द हे खूप महत्वाचे असतात. शब्दापासून वाक्य बनतात, वाक्यापासून स्टांजा बनतो. तर हे दोन महत्वाचे भाग त्याच्यामध्ये असतात. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलेलं आहे? पोएटिक डिव्हाइसेस. याच्यामध्ये कोणते पोएटिक डिव्हाइसेस कोणते कोणते असतात ते आपण बघितलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिला बघितलं होतं ॲलिटरेशन. ॲलिटरेशन म्हणजे जो रिपिटेशन ऑफ फर्स्ट साऊंड ऑर लेटर, याचं रिपिटेशन असतं. हे आपण बघितलं की कसं ह्याच्यामध्ये रिपिटेशन होतं.
याच्यामध्ये जसं आपण बघितलं ही मध्ये ही आणि हेड, लगेच एच, ह्याची स्टार्टिंग एच ने होते, पुढचा वर्ड जो हेल्ड आहे त्याची पण स्टार्टिंग एच ने होते. सो इफ यू सी द सच काइंड ऑफ वर्ड सेटिंग इन पर्टिक्युलर पोएम, देन यू कॅन सी देअर इज अ अलिटरेशन. नंतर आपण बघितलं रायमिंग वर्ड्स आहेत का त्याच्यामध्ये एंडिंगला, जसं फ्रेंड्स, एंड्स आपण बघितलं, याच्यामध्ये क्राईम, टाइम असं बघितलं. दॅट इज राईम. मीन्स सेमनेस ऑफ साऊंड, मीन्स सेमनेस ऑफ साऊंड इन वर्ड, म्हणजे शब्दाच्या साऊंडमध्ये सारखेपणा असणे, त्याला रायमिंग म्हणतात. त्याच्यानंतर आपण बघितलं काय, इमेज. मीन्स इमेज इज स्टँड फॉर अन आयडिया, म्हणजे त्याची कल्पना काय आहे, कविता ज्याने केली त्याची कल्पना कशी आहे. व्हिज्युअल क्वालिटी, मीन्स त्याने जे त्याचं पिक्चर आहे, त्याच्या डोळ्यासमोर जे चित्र आहे ते त्याने खरंच त्याच्या शब्दातून उतरवलं आहे का, हे याच्यामध्ये आपण बघितलं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं सिमिली, म्हणजे कंपॅरिझन बघितलं आपण. तिथे कोणत्या दोन गोष्टीचं कंपॅरिझन आहे का, इफ यू सी ॲज डॅश डॅश ॲज और सो ॲज, असे वर्ड्स तुम्ही जर कवितेमध्ये दिसले तर तुम्ही तिथे सिमिली असं तिथे आहे शब्दांतर, असं आपण म्हणू शकतो तिथे. त्याची उदाहरणही आपण बघितली. देन वी हॅव सीन नेक्स्ट पार्ट इज मेटाफर. इट इज ऑल्सो कंपॅरिझन, बट it indicates the indirect comparison. Means when you see the indirect comparison, there is a metaphor. म्हणजे इथे इनडायरेक्ट प्रकारे कंपॅरिझन केले गेलेले आहे, तिथे मेटाफर असतो, हे आपण बघितलं. त्याच्यामध्ये आपण उदाहरणही बघितली वेगवेगळी. त्याच्यानंतर सिम्बॉल, म्हणजे कोणत्या चिन्हाच्या मार्फत त्यांनी कवितेमध्ये चिन्ह दाखवले आहेत, तर चिन्हाच्या मार्फत त्यांनी कॅरेक्टरचं कंपॅरिझन केलेलं आहे, हे आपण त्याच्यामध्ये बघितलं. सिम्बॉलिझम वी हॅव सीन. ओके. Then criticizing poetry. So in this part, criticizing poetry, we have seen the appreciation, analysis and evaluation. Means कवितेचं चांगले केलेले आहे का, काय त्याच्यामध्ये काय काय त्यांनी चांगल्या गोष्टी दिल्या आहेत. देन अनालिसिस, मीन्स अनालिसिस त्या कवितेचं की शब्द, शब्दरचना, in which style he have stated the words and how he expressed his feeling through his words, हे सगळं आहे का, हे अनालिसिस मध्ये बघता येईल. आणि इव्हॅल्युएशन मीन्स इझी सक्सेस टू प्रेझेंट हिज फिलिंग थ्रू द वर्ड्स, म्हणजे त्याने खरंच यश मिळालं आहे का त्याच्या कविता प्रेझेंट करण्यासाठी, तर हे आपण त्याच्यामध्ये बघू शकतो. आणि त्याच्यामध्ये क्रिटिसिझम मध्ये चिकित्सात्मक त्याचं मूल्यमापन ह्याच्यामध्ये होत असतं. Then we have seen the types of poetry. So we have seen the lyric, then we have seen the ode, then we have seen the sonnet, then we have seen the elegy, yes, then idyll, the epic. द बल्लाड, हे प्रकार आपण ह्याच्यामध्ये बघितलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपण आज पहिलं युनिट हे बघितलेलं आहे आणि याच्यामध्ये काय काय शिकलो याचाही आपण अभ्यास केलेला आहे. ओके, तर आता फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द रोमॅन्टिक रिवायवल. ओके, सो जो रोमॅन्टिक रिवायवल हे युनिट आपण स्टार्ट करणार आहोत.